డ్రైవింగ్ చేస్తున్నా. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి వెళ్తున్నాం మేము ఇప్పుడు. డాడీ డాడీ హాయ్ చెప్పు డాడీ. లడ్డు హాయ్ చెప్పు. హాయ్ బోలో. పోయిండు భయపడట్లేడు. హాయ్ చెప్పు. టిఫిన్ తింటున్నాం. ఒకటి రెండు బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం ఆగాము ఇక్కడ. ఏం తింటావు? దోశ. సో ఇది ఎంట్రన్స్ అండి, రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ. ఏదో కాలేజ్ వాళ్ళు అనుకుంటా. మేము అసలు చాలా ఇయర్స్ నుంచి అనుకుంటున్నాము రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి వెళ్దామని. ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ ప్లేసెస్కి వెళ్ళేనే చూస్తున్నాం, కానీ హైదరాబాద్ లోకల్లో ఉన్న ప్లేసెస్ చూడడానికి మాత్రం అస్సలు వీలవ్వదు. సో ఫైనల్గా అయితే రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి వెళ్ళాము మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళం మేము కలిసి. సో ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ అండి, అంటే ఆన్లైన్ ఎంట్రీ అని ఉంది కదా, మనం ఆన్లైన్లోనే ఫస్ట్ టికెట్ బుక్ చేసేసుకుంటే ఇది అన్నట్టు ఎంట్రన్స్. సో ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మనము టికెట్ బుకింగ్ చూపిస్తే వాళ్ళు ఇలా స్టిక్కర్స్ ఇస్తారు. సో ఈ స్టిక్కర్స్ని మనము వాళ్ళే హ్యాండ్స్కి లేదంటే డ్రెస్సెస్కి అలా స్టిక్ చేసి ఉంచుతారనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను చూడండి, ఒక బస్సు ఫస్ట్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇలా ఉంటుండే. సో ఇది బస్ ఎక్కడానికి లైన్, బస్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఇగో బస్ కోసం వెళ్తున్నాం ఇప్పుడే. రను సో బస్ ఎక్కినాం. ఇది మనం స్టార్టింగ్ వెళ్తుంటే ఒక గార్డెన్ ఉంటుంది, దాంట్లో పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్వి స్టాచ్యూస్ లాగా ఉంటాయి అన్నట్టు. రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్, శ్రీదేవి, చిరంజీవి అట్లా అందరివి ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్లో దిగామన్నమాట. సో ఇక్కడ మనము మామూలుగా ఫోటో షూట్ లాగా ఐ లవ్ రామోజీ అని ఉంటుంది. సో అక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ అలా తీసేసుకొని నెక్స్ట్ అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్లేసెస్ అన్ని వెళ్ళి చూస్తాము. ఫస్ట్ వచ్చేసి మైథలాజికల్ సెట్టింగ్ అని ఎంత బాగుందో అసలు, రియల్ గా చాలా బాగా అనిపించింది. నెక్స్ట్ బాహుబలిది కూడా బాగా అనిపించింది అన్నమాట. Good morning everyone, good morning. So welcome to the world's largest film studio complex, Ramoji Film City. Ramoji Film City में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मेरा नाम है सुजाता, मेरा टूर गाइड रहेगा. My name is Sujaata and I'll be your tour guide. सभी लोग दोनों हिंदी इंग्लिश ओके? And then point. This place is called Eureka. This is your tour starting and ending point. पूरा टूर कंप्लीट करके लास्ट में इधर ही लेकर आएगा. यहाँ पे शोज, अट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री राइड्स सब एंजॉय कर सकते हैं. On the left side, आप लेफ्ट साइड देखिए सभी लोग देख रहे हैं आप लोगों ने, इसे कहते हैं रामोजी मूवी मैजिक. The blue color design word is known as रामोजी मूवी मैजिक. मूवी मैजिक के अंदर मेजर 3 अट्रैक्शन रहेगा. एक्सप्रेस यात्रा, फिल्मी दुनिया, एक्शन थिएटर. फिल्म कैसे बनाते हैं, मिनी वर्ल्ड टूर, स्पेस का सफर उधर मूवी मैजिक में रहेगा. दो एलिवेशन का गार्डन है, बाहर से देखने में दिल्ली मुगल गार्डन की तरह लगेगा. आप सबने इस गार्डन के अंदर गया ना, मैसूर वृंदावन गार्डन. दिल्ली मुगल गार्डन, इनसाइड मैसूर वृंदावन गार्डन. इस गार्डन को कार्पेट इवेंट, मीटिंग, वेडिंग, संगीत, फोटोशूट, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. मूवी में देख सकते हैं. लेफ्ट साइड देखिए सभी लोग, लेफ्ट साइड सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के लिए फेमस रहता है. 30 पिक्चर मूवी सभी लोग देख लिया.
विद्यावलन का गाना उलाला उलाला यहीं पे सुन किया था। तेलुगु मूवी जुलाई सॉन्ग और मधु राइट साइड again देखिए सभी लोग एंजल फाउंटेन द हाईएस्ट फाउंटेन इन आवर रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी का सबसे ऊंचा फाउंटेन है, ब्यूटीफुल ग्रीक आर्किटेक्चर से बना के रखा है। लेफ्ट साइड देखिए सभी लोग अम्ब्रेला गार्डन गोविंदा का वही गाना मैं लल्ला लल्ला चिल्लाऊंगा कुत्ता पढ़ के, वो गाना में देख सकते हैं। अगले से देखिए सभी लोग द ब्लैक स्टेज गार्डन, इसे कहते हैं लाइमलाइट गार्डन। दिलवाले मूवी सभी लोग देखिए, फाइटिंग सीन लाइमलाइट गार्डन। रामोजी फिल्म सिटी का हवा महल, इंटीरियर आर्किटेक्चर राजस्थानी जैसे थीम बना के रखा है। कंटिन्यूएशन थीम में सभी लोग का गार्डन देख रहे ना, करिश्मा गार्डन कहते हैं इसको। इसका एक खासियत ही है, जो हेरोइन उसी कलर का कॉस्ट्यूम पहनकर उसी कलर का नेचुरल फ्लावर सजाया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल हेरोइन ने लाल साड़ी पहना था, लाल कलर नेचुरल फ्लावर साउंड प्रूफ मोबाइल जनरेटर कहते हैं इसको। जब पहाड़ों दूसरा लोकेशन है शूटिंग के समय रोमन आर्किटेक्चर ऋतिक रोशन का क्रिस 3 मूवी बॉम्ब ब्लास्टिंग सीन में देख सकते हैं। इस ट्रक को हटा के उसकी जगह में ऋतिक रोशन का स्टेचू देख रहे ना, चंद्रमुखी मूवी का लगा अमिताभ जी का हवेली। इस फिल्म में आप सबको 300 से दिखाते ना, रामोजी फिल्म 300 सीरिया नहीं सिर्फ 30 तक रहता है। So that's difference. And so right now we're heading towards a North Indian location. So हम लोग अभी जा रहे हैं नॉर्थ लोकेशन देखने के लिए, जो एक्टर है उसका फिल्म में लाइक नॉर्थ इंडियन का सेटिंग यहाँ पे शूटिंग करेगा। आगे लेफ्ट साइड देखिए सभी लोग व्हाइट कलर स्ट्रक्चर, व्हाइट पे लगा के गुरुद्वारा, गोल्डन पे लगा के गोल्डन टेम्पल अमृतसर। रतन ने बनाते जोड़ी को वही गाना हले हले हल जाएगा फ्रेंड, यही पे शूटिंग किया था। लेफ्ट साइड ब्राउन कलर गेट ताजमहल, ग्रीन पे लगा मार्केट का लोकल खोलेगा। और आपके लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप लोग शांतिनिकेतन इकोनॉमी स्टेट और रामोजी फिल्म स्टेट लाइक तारा सितारा सहारा। सो आप लोग कोई बुक करना चाहते तो ऑनलाइन में जाकर रूम बुक कर सकते हैं। मगधीरा रामचरण बाइक रेसिंग इसी रास्ते में शूटिंग किया था। साथ ही दिस लोकेशन होंगे राइट साइड, और राइट साइड में मिनम्मा टेम्पल देख सकते हैं सीरिया। मिनम्मा टेम्पल से नेक्स्ट सीरिया लेफ्ट साइड में देखिए विलेज लोकेशन देख सकते लोकेशन। ये घर देखने में इतना सुंदर लग रहा है ना आप लोगों ने, सामने से दरवाजा खोलकर अंदर गया तो कहाँ पहुंचेगा पता नहीं। और ये पूरा फिल्म से हम उस समय देखकर आ रहे हैं ना, ये सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस कार्डबोर्ड प्लाईवुड पूरा पीओपी से बना के रखा है। बाहुबली मूवी से हम देखेंगे, यस बाहुबली मूवी का वार फाइटिंग से में देख सकते हैं। बाहुबली कटप्पा को मारने का सीन होता है, यस ये मलयाली मूवी कटप्पा 1998 में टूरिज्म शुरुआत शो भी रहेगा। वो दोनों सोचे ना एक्चुअल सेटिंग अन्नी सिनेमाలలో ఉంటది। सो जिंदगी एक्शन से फाइनल हैंगिंग से और सस्पेंस तक देख सकते हैं। सलमान खान का प्रेरणा मूवी सभी लोग देखिए, राइट नाउ मेंटल हॉस्पिटल। लेफ्ट साइड त्रिशम पार्ट 1 पुलिस स्टेशन। अच्छा यस CID के साथ ट्रिपल आर एशियस का फाइनेस्ट एडवेंचर लेंगे। बाहुबली बिल्डिंग देख लेना, चंद्रमुखी अपकमिंग 2 उसका सेल है, बाद में ड्रॉपिंग रहेगा, आपको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर टेम्पररी सेट बना के शूटिंग करेगा। आप सबका रेफरेंस भी देंगे आइडिया आने के लिए। భాగవతం చూడండి, ఇదంతా భాగవతం మహాభారతం సెట్, మైథలాజికల్ సెట్। फोटो डिस्टर्ब
ద్వారకలో ఉండి మిడిల్ కృష్ణుని పెట్టుకొని పక్కన కౌరవులు పాండవులు మైసభ ఇది వచ్చేసి రైల్వే స్టేషన్ సెటప్. మనం ఏ షూటింగ్ లో ఏ ప్లేస్ కావాలంటే ఆ ప్లేస్ అని రాస్తారు ఇక్కడ. అత్తారింటికి దారి, అదే హైదరాబాద్ రైల్వే స్టేషన్. ముంబై హ్యాపీ జర్నీ. బస్ స్టేషన్కి వస్తున్నాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకో స్టాప్ కి వెళ్ళడానికి డైరెక్ట్ ఇక్కడ బస్సు ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు వెళ్ళాలి. బాహుబలి సెట్ కి వచ్చేసాం. బాహుబలి సామ్రాజ్యం. Here entry, bubble set के back side exit. Here entry, bubble set के back side exit. బెల్ దగ్గరికి వెళ్దాం. మాహిష్మతి సామ్రాజ్యంలో అడుగు పెడుతున్నాము. చలో బస్ సబ్ జల్దీ అసలు మామూలుగా లేదు. దేవసేన బాహుబలి. అక్కడ మంచిగా ఉన్నాయి. చలో
కాలు మీద కాలే. పట్టాభిషేకమా? టప్పా ఎంత బాహుబలి సెట్ చూసామండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చంద్రముఖి సెట్కి వస్తున్నాము. నా గొంతు అస్సలు వస్తలేదు. ఇదేనా బిల్డింగ్? ఇదేనా చంద్రముఖి బిల్డింగ్? ఇగో ఈ పాము ఉన్న చూడిగో. డోర్ అదే అగో అగో ఇప్పుడు ఆమె తాళం పాము ఉన్నది. అగో ఎంట్రెన్స్ అగో కాదా? ఇదే రూమ్ అది. ఇది చంద్రముఖి రూమా? लेना चाहिए प्रिंसेस स्ट्रीट। एयरपोर्ट को विजिट करने के बाद वहां से आपको नेक्स्ट लोकेशन जाने के लिए बस मिलेगा और आपका नेक्स्ट लोकेशन है हवा महल।
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఇదొక ప్రిన్సెస్ స్ట్రీట్ అని ఒక ఏరియా ఉంటుందండి. సో ఇదంతా మనకు చూస్తే ఫారెన్ లొకేషన్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు మన మూవీస్ లో హై బడ్జెట్ లేని మూవీస్, లో బడ్జెట్ మూవీస్ ఫారెన్ లొకేషన్ కి వెళ్లి షూట్ చేస్తే చేయలేని టైంలో ఇక్కడికి వచ్చి షూట్ చేస్తారు అన్నట్టు. ఇది మొత్తం మనకు యుఎస్ లో, యూకేలో అంటే అక్కడికి వెళ్ళినట్టు చూపించే స్ట్రీట్ అన్నమాట. సో చాలా బాగుంది. రియల్ గా మనం ఏదో ఫారెన్ కి వెళ్ళిన ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది. చాలా బాగా చేసిర్రు సెటప్ గిట్లా అట్లా. సో ఇక్కడ మనకు ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ కోసము అసలు చాలా టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ ఉన్నారండి. అసలు వాళ్ళ డాన్స్, వాళ్ళ డీజే అదంతా సో చాలా బాగుంది. చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ గా కూడా ఉంది. అంటే ఎవ్రీ ఏరియా, ప్రతి ఏరియాలో ఇలా ఏదో ఒక మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఉన్నారన్నమాట. సో ఇలా వాళ్ళు డాన్స్ చేసిన సాంగ్స్ పెడితే కాపీరైట్ వస్తుందని చెప్పి నేను సాంగ్స్ తీసేశాను. ఫిల్మ్ సిటీకి వెళ్తే మనకైతే ఒక ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది. మనల్ని ఎంత మాయ చేస్తున్నారో అనిపిస్తుంది మూవీ వాళ్ళు. సో ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఇంత అట్రాక్టింగ్ గా భలే అనిపిస్తుంది కదా. జస్ట్ అది ఓన్లీ ఫ్రంట్ సైడే అలా ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే దాని లోపల అసలు ఏముండదు. ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ మొత్తం నార్మల్, అంటే లోపల రూమ్స్ అట్లా ఏముండవు అన్నమాట. జస్ట్ అట్లా పైకి చూడడానికి మాత్రం అదొక సిటీ టైప్ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం తెలుసా? జస్ట్ 5 minutes లో మనము రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నాం అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఎయిర్పోర్ట్ అన్నట్టు, అంటే రియల్ ఎయిర్పోర్ట్ కాదు. సో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలోనే ఎయిర్పోర్ట్ సెటప్. సో చాలా మూవీస్లో, ఇష్క్ మూవీలో కూడా ఉంటుంది కదా. సో వాళ్ళు చూపిస్తే చాలా మూవీస్లో రియల్ ఎయిర్పోర్ట్కి ఏం వెళ్ళరు వాళ్ళు. సో ఇక్కడికి వచ్చి అలా షూట్ చేస్తారు. మనమేమో రియల్ ఎయిర్పోర్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇదంతా ఎయిర్పోర్ట్ సెటప్కి ఫోటో తీసుకుంది. ఎటు వెళ్తున్నారు? ఏ స్టేట్కి వెళ్తున్నారు? కంట్రీకా? Information Hotel. Quebec Echo Romeo, this is the tower of ఇప్పుడే ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చి ఫ్లైట్ ఎక్కినాం. జస్ట్ ఈ ఫ్లైట్ ఎక్కి మేము బీరంగూడలో దిగుతాం. కానీ బాగుంది, మొత్తం రియల్ గా ఫ్లైట్ ఎక్కినట్టే ఉంది. చిస్కు సినిమాలో ఎయిర్పోర్ట్ అయితే ఫుల్ కామెడీ అనిపించింది మాకు. రియల్ గా ఏదో మనం ఫ్లైట్ ఎక్కినట్టు ఆ సెటప్ భలే ఉంది అసలు యాక్చువల్ గా. సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఆ రోజు ఏదో ఈవెంట్ ఉందనుకుంటా అక్కడ. సో మనకు మోస్ట్లీ మూవీస్, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్, ఏమైనా ఫంక్షన్స్, ఆడియో ఫంక్షన్స్ అవి ఇక్కడ జరుగుతాయి ఎక్కువ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో. ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళేసి వచ్చినాం. ఫుల్ ఆకలి అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి మనకి. ఇక్కడ యురేకా అనే ప్లేస్లో ఫుడ్ దొరుకుతుంది. కాకపోతే మనకు బఫే అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకా నాన్ వెజ్ బిర్యానీ కావాలంటే కొంచెం ముందుకు ఈ సెటప్ అంతుంది. ఆలంపన రెస్టారెంట్కి వెళ్తే మనకు నాన్ వెజ్ ఫుడ్ అనేది బిర్యానీ దొరుకుతుంది. పిల్లెట్ వేరు చూడండి. ఆలంపన బిర్యానీ కోసం ఏదో ప్యాలెస్కి వచ్చి తిన్నట్టు. స్పిరిట్ ఆఫ్ రామోజీ. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ చూడొచ్చండి, బాగుంది. అంటే కొంచెం మంచి వెరైటీగా బాహుబలి సెట్ బాగా అనిపించింది. చంద్రముఖి, ఇంకా
ఇంకా ఫ్లైట్ అయితే భలే కామెడీ అనిపించింది. మనకి ఇష్క్ మూవీలో హీరో హీరోయిన్ ఫ్లైట్ జర్నీ ఉంటుంది కదా, అది అక్కడే జరిగిందంట. వావ్, బిర్యానీ వస్తుంది చూడండి. సో బిర్యానీ వచ్చింది. మీనా బజార్ అట. నిలబడి చూద్దాంలే.
3 एंकर्स का जरूरत है। सो अभी आपके इंट्रोडक्शन में आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम अमीन है। योर नेम? माय नेम इज जाहिद अली। आई एम स्वप्ना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन। यस, क्योंकि आप पर्दे के ऊपर नजर नहीं आती, वो लोग कौन है, क्या करते हैं, कौन करवाते हैं, ऐसे सारे बातें जानने के लिए तो हम चलते हैं पर्दे के पीछे। वॉच दिस क्लिप। लुल्लू का पट्टा पीछे देखना चाहता। स्लोली स्लोली स्विंग करना है। वाओ, आ गए हैं हमारे स्टार्स पर्दे के ऊपर। दे आर ऑन द स्क्रीन। लुक बैक अगेन, और एक बार पीछे देखिए और कैमरा को देखिए। एक्सीलेंट, सुपर। गाड़ी तो बहुत अच्छा चला रहे, पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन को काफी टाइम
యాక్చువల్గా వన్ డే అయితే ఫుల్ హెక్టిక్ అయిపోయింది. సో 9 o'clock అలా క్లోజ్ చేసేస్తారు మ్యాక్స్. కానీ మేము వెళ్ళినప్పుడు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది. సో దానివల్ల కొంచెం లేట్ అయినా కూడా అన్ని ఇలా ఇంతకుముందు చూపించాను కదా కార్నివల్ టైప్ జరుగుతుంది. సో చాలా బాగా అనిపించింది. నైట్ లైటింగ్ కూడా చూడండి. సో ఇప్పుడు నేను చూపించేది వచ్చేసి నైట్ వ్యూ మైసూర్ గార్డెన్ వ్యూ అన్నమాట. ఇదంతా అదే. సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా నైట్ 9 o'clock అయిందండి. చూడండి మొత్తం లైటింగ్ అదంతా చాలా బాగుంది. కార్నివల్ కూడా జరిగింది. సో నాకు కొంచెం కోల్డ్ ఉంది, గొంతు సరిగ్గా రావట్లేదు, అరిచి ఇంకెక్కువైపోయింది. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. ఎట్లా అనిపించింది కవిత? బాగుంది, అసలు 1 day సరిపోదు. అవును, చాలా బాగుంది. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 9 అయింది. ఇప్పుడు ఇంకా కార్నివల్ అవుతూనే ఉంది. అది నాకు తెలిసి నైట్ 9 తర్వాత కూడా ఉంటుంది, ఇంకెక్కువసేపే ఉంటుంది. మేము ఇంకా కాసేపు ఇలా వాకింగ్ చేస్తూ ఈ నైట్ ఈ లైటింగ్స్లో ఏదో వరల్డ్కి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది నైట్ ఇక్కడ ఈ షో అదంతా. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. కీప్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ. స్ప్రెడ్ పాజిటివిటీ అండ్ కీప్ స్మైలింగ్. బాయ్ లడ్డు, బాయ్ చెప్పు. బాయ్ చెప్పు లడ్డు. బాయ్. నా గొంతు అయితే మొత్తం పోయింది.